اگر آپ ماضی پر نظر ڈالیں تو اسی کراچی شہر میں ہمارا پیارا کراچی شہر قائد جو ہے، ایک زمانے میں یہاں پر پہیہ جام ہڑتال ہوتی تھی. یہاں پر ٹارگٹ کلنگ ہو، دہشت گردی ہو، کڈنیپنگ فار رینسم ہو، بھتہ خوری ہو، فیکٹریوں کو آگ لگا دینا، دکانوں کو بند کر دینا، شاپنگ ایریاز کو بند کر دینا، وہ ایک معمول تھا اس کراچی شہر میں. لیکن آپ نے دیکھا کہ سندھ حکومت نے پھر ایک آپریشن سٹارٹ کیا کراچی شہر میں 2014 میں، اور اس آپریشن کے نتیجے میں پہلی بار ایک ملک بھر کے اندر ایک فضا تھی جس کے اندر پولیٹیکل کنسنسس آپ کی سیاسی جماعتوں نے اسٹیبلش کیا. آپ کو یاد ہوگا 21ویں آئینی ترمیم آئی تھی. اس کے بعد ایک اکراس دا بورڈ آپریشن سٹارٹ ہوا جس کو صوبہ سندھ کے اندر وزیر اعلیٰ سندھ نے لیڈ کیا. ہماری پولیس ہو، ہماری رینجرز ہو، ہمارے انٹیلیجنس کے ادارے ہوں، سب نے بڑا متحرک طریقے سے کام کیا. اور وہ کراچی جو کہ دنیا کا غالباً چوتھا یا پانچواں سب سے خطرناک شہر قرار دیا جاتا تھا، اس کے اندر ایسا امن آیا کہ 132ویں 133ویں نمبر پر ہم آ گئے. میں اس بات کا مجھے ادراک ہے کہ پچھلے 6 7 8 ماہ میں سچویشن خراب ہوئی ہے، جس کی وجہ سے وہی رینکنگ ہماری جو 5 سے بہتر ہو کے 132 پہ آ گئی تھی، وہ غالباً 82 یا 83 ہو گئی ہے. میں سمجھتا ہوں ہمیں چیزوں کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. بڑے کرائمز اس وقت شہر میں نہیں ہو رہے. یہ جو اسٹریٹ کرائمز ہیں، یہ ایک پرابلم ہے، ایک وہ کہتے ہیں نا جن ہے جس کو قابو کرنے کی ضرورت ہے. اور جس طرح ماضی میں ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں نے زبردست طریقے سے کام کرتے ہوئے دہشت گردی اور تمام بڑے جرائم کو ختم کیا، یہ جو اسٹریٹ کرمنلز کا ایک گینگ ہے جن کا ٹارگٹ یہ ہے کہ شہر کے اندر سچویشن کو خراب کی جائے، انشاءاللہ یہی قانون نافذ کرنے والے ادارے اس کے اوپر نبرد آزما ہوں گے. اور وزیر اعلیٰ سندھ ہوں، وزیر داخلہ ہوں، وہ کیٹیگورکلی اپنے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ان کو کہہ چکے ہیں کہ جو سپورٹ آپ کو حکومت سے چاہیے وہ سپورٹ آپ کو ملے گی. لیکن ہمیں اپنے شہریوں کو، چاہے وہ آپ کے اربن سینٹرز میں ہوں یا رورل ایریاز میں ہوں، وہاں پہ ان کو امن دینے کی ضرورت ہے. اور انشاءاللہ جس طرح ماضی میں پیپلز پارٹی کی حکومت نے کام کر کے دیا، ایک بار پھر آپ کو اب دیکھیں گے اس کے اندر بہتری آئے گی اور امن و امان کی سچویشن قائم کی جائے گی. یہ فرما دیجیے کہ دو باتیں ہیں مختصر سی. ایک تو گورنر صاحب کہہ کے گئے کہ SIFC اگر آئے گی تو 1 ہفتے میں امن ہو جائے گا. گویا ان کو پتا ہے کہ صرف وہی کر سکتے ہیں، سول انتظامیہ ناکام ہو چکی ہے. دوسری بات آپ نے کہا اسٹریٹ کرائم کے حوالے سے آپ ہی کے دور میں انیشیٹو تھا ای ٹیگنگ کا. اس میں سر یہ اس کا جی آپ ای ٹیگنگ کا پروسیس پروکیورمنٹ تک تو چلا گیا تھا، وہ اس کی کیا اب تک اپڈیٹ ہے؟ اس میں یہ کریں کہ گورنر آئینی عہدہ ہے اور وفاق میں سندھ کا نمائندہ ہوتا ہے گورنر. وہی گورنر اگر آئین کے خلاف باتیں کریں تو پھر کیا ہوگا؟ یار اس میں بہتر چیز جو ہے وہ آپ گورنر صاحب خود کامنٹ کر سکتے ہیں. میں گورنر صاحب کے ساتھ ابھی نماز پڑھی ہے، گلے بھی ملا ہوں، عید کی مبارکباد بھی پیش کی ہے، تو چھوڑے میں اس کے اوپر کامنٹ نہیں کرنا چاہوں گا. یہ چیزیں ہو نہیں سکتی، آپ سب بخوبی جانتے ہیں. باقی جو ای ٹیگنگ والی باتیں دیکھیں، میں مشیر قانون تھا، قانون سازی میرا کام تھا، ڈومین تھا. وہ ای ٹیگنگ کا قانون ہم نے اپنی سندھ اسمبلی سے پاس کرا کے اس کو نوٹیفائی کرا دیا. اس کی عمل درآمد جو ہے وہ آخر میں ہونی ہے پولیس کے ذریعے، پروسیکیوشن کے ذریعے، عدالتوں کے ذریعے، کیونکہ اس کے اندر ہم نے پورا طریقہ کار دیا تھا کہ اگر کوئی ہیبیچول اوفینڈر ہوگا، یعنی کہ وہ کیا ہے، عادی مجرم جو ہوتے ہیں، جو بار بار وہی اوفینس کرتے ہیں، اس کے لیے پولیس عدالت میں درخواست دے گی، اور عدالت جب بیل دے رہی ہوتی ہے تو بیل کے ساتھ جو ہے وہ ای ٹیگنگ کا آرڈر کرے گی تاکہ اس کی موومنٹ کو دیکھا جا سکے. تو میں سمجھتا ہوں اس کے اندر تھوڑا سا عدالتوں کو بھی اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے، پولیس کو نیچرلی لیڈ لینے کی ضرورت ہے. ان کے جو آئیو وغیرہ ہیں ان کو بڑا پرو ایکٹیولی اس قانون سازی کے اوپر عمل درآمد کرانے کی ضرورت ہے، اور جو پروسیکیوشن سے حکومت سے مدد درکار ہوگی اس کے لیے ہمیشہ حاضر ہیں، انشاءاللہ کر کے دیں گے. پروکیورمنٹ کرنا قاضی صاحب میرا بحیثیت میئر یا مشیر قانون تو میرا کام نہیں تھا، یہ کام پولیس خود کرتی ہے. میں آئی جی صاحب آ چکے ہیں اس وقت، آئی جی صاحب کے پورے بیچارے کے اوپر روز بیانات ایسے چل رہے ہیں کہ وہ آئی جی کام کب کرے گا. مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ بیان بازی کرنے سے اگر مسائل حل ہوتے تو شاید کیا بولوں میں. کراچی پولیس چیف عمران یعقوب منہاس نے کہا ہے کہ جو اسٹریٹ کرمنلز ہیں وہ انٹیریئر سندھ یا بلوچستان سے آتے ہیں، تو آپ اس بیان کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا تائید کریں گے تردید کریں گے؟ تھوڑا سا آپ نے اگین شر کریٹ کرنے کی کوشش کی اس کے اندر. انہوں نے کہا یہ کراچی شاپنگ کرنے کے لیے آتے ہیں، انہوں نے یہ نہیں کہا کہاں سے آتے ہیں. اب وہ افغانستان سے بھی آ سکتے ہیں، وہ بلوچستان سے بھی آ سکتے ہیں، وہ سندھ کے باقی اضلاع سے بھی آ سکتے ہیں، پنجاب سے، خیبر پختونخوا سے، اسلام آباد سے، کشمیر سے، کہیں سے بھی آ سکتے ہیں. اور بات
दुरुस्त है ये टू सम एक्सटेंट कि 2011 में एक स्टडी सिंध हुकूमत ने कराई थी कि डेली कराची कितने लोग आते हैं। तो कमिश्नर साहब ने गालिबन ये उस ज़माने में लीड की थी, जो मुझे अगर मेरी याददाश्त ठीक है 10 से 12 हज़ार अफराद डेली कराची शहर आते हैं। तो मुझे समझ नहीं आता कि डेली आप में से कुछ दोस्त हैं जो ट्वीट भी करते हैं, बातें भी करते हैं, खबरें भी चलाते हैं कराची बहुत बुरा है, कराची में कुछ नहीं है, तबाही हो चुकी है, लेकिन डेली 10 से 12 हज़ार लोग सिंध के दारुल खिलाफा कराची क्यों आते हैं? वो इसलिए आते हैं कि कराची के अंदर उनको मुआश मिल रहा है ना, उनको रोज़गार मिल रहा है, बेहतर तिब्बी सहूलियात मिल रही हैं, एक ऐसा मुआशरा मिल रहा है जहाँ पर आप खुल के बात तो कर सकते हैं, इतनी टॉलरेंस तो है लोगों के अंदर, इतनी फराग दिली तो है कि आपको अपने अंदर समो लेते हैं। तो ये कराची की जो पॉजिटिव चीज़ें हैं ना, उसको चंद लोगों ने इस तरह की नेगेटिव बयानबाजी करके मैं समझता हूँ मसख कर दिया है। मैं समझता हूँ कराची बड़ा ज़बरदस्त शहर है, बेहतरीन शहर है। जो शहर इस मुल्क को चलाता है ना, वो शहर बुरा नहीं हो सकता, वो शहर में सब कुछ ठीक है। और मैं समझता हूँ बहसियत मेयर मैं इसी नैरेटिव को आगे लेकर चलना चाहता हूँ कि इस शहर में कोई इशू नहीं है, इशूज़ हम जैसे लोगों में कुछ है जिनको हमें दुरुस्तगी करने की जरूरत है। सर, आप तर्जुमान बन चुके हैं, अब काबीना का सबको इंतजार है। अभी तक हुकूमत तो नहीं आ चुकी है, लेकिन काबीना मुकम्मल नहीं हो रही, तो क्या समझते हैं कब तक वज़ीर आला सिंध जो है काबीना का आखिरी तौर पर फैसला कर लेंगे कि कोई नए वज़रा आ जाएं, क्योंकि आपका भी नोटिफिकेशन मैं केम आपका पैगाम जो है वज़ीर आला सिंध को और पीपल्स पार्टी की आला क़यादत को पहुँचाऊँगा कि बहुत शिद्दत से इंतज़ार है हमारे वज़रा का, हमारी काबीना का। सेनेट के इंतखाबात चल रहे थे, उस वजह से थोड़ा सा डिले हुआ, लेकिन काबीना आ चुकी है। देखिए, कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक वज़ीर आला है, 10 वज़रा हैं, 3 उनके मुशीर हैं, तो काबीना आ चुकी है। काबीना के अंदर एक्सपेंशन, रद्दोबदल एक रूटीन की चीज़ है जो कि होती रहती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत मौजूद है, वज़रा मौजूद हैं और काम किया जा रहा है। लेकिन आपके पैगाम को मैं इंशाअल्लाह कन्वे कर दूँगा। अफसरान हैं वो ये कहते हैं कि जब तक सियासी मुदाखलत खत्म नहीं होती, अमन अमान कायम नहीं हो सकता। कराची में सेंट्रल जिले के लिए एक नाम मशहूर है कि वो कहेंगे तो वो लगेंगे, केमाड़ी के लिए एक नाम मशहूर है कि वो कहेंगे तो वो लगेंगे। इसी तरह से जेकबाद, कोटकी और दीगर अजला में ये कहा जाता है कि फिलहाल अगर सियासी शख्सियात जिस एसएसपी को अप्रूवल देंगे वो लगेंगे। तो इस सूरत हाल में आप क्या समझते हैं कि देखिए, मैं बताऊँ, किसी भी मुआशरे में सबसे बड़ा स्टेक जो है ना, वो सियासी शख्सियात का ही होता है, जो कि आवाम के दरमियान जाते हैं वोट लेने के लिए। और जब आप वोट मांग रहे होते हैं ना, लोगों के जो मसाइल होते हैं, लोग आपने ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं, तो ये जो बार बार कहते हैं ना सियासी मुदाखलत, आप बताएं, आप सब सीनियर सहाफ़ी हैं, जो अमन अमान की सिचुएशन 15 अगस्त को हम छोड़ के गए थे, आज अप्रैल के महीने में क्या अमन अमान की वही सिचुएशन है? आप सब रोज़ टीवी पर चला रहे हैं कि बतदरीज उसके अंदर ख़राबी आई है। तो पिछले 7-8 माह में कौन सी सियासी मदाखलत थी? ज़रा पूछें उस वक्त के वज़ीर दाखिला से, आज के वज़ीर दाखिला से, जो कि सियासी आदमी है, उस बेचारे से तो रोज़ पूछ रहे हैं आप। उस वक्त जो वज़ीर दाखिला 7 महीने था, उसने क्या काम किया? ये कच्चे के ऊपर ऑपरेशन उस ज़माने में हो गया था, आज हम रोक रहे हैं। क्या उस ज़माने में कराची के अंदर स्ट्रीट क्राइम नहीं हो रहा था? और ये जो बार बार बात की जाती है, मुझे बताएं, लाहौर के अंदर इस वक्त वारदातें नहीं हो रही हैं? सिर्फ आपको ये पीपल्स पार्टी से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो नज़र आती हैं। मैं ये जो स्टेटमेंट है ना, इसको मैं शर्मनाक करार देता हूँ। सियासी मदाखलत जो है ना, वो पॉजिटिव होती है, क्योंकि सियासी स्टेक होल्डर जो है ना, किसी बंद कमरे में नहीं बैठे होते हैं, वो आवाम के दरमियान होते हैं, उनको आवाम की तकलीफ का एहसास होता है। तो ये खुदारा इन बातों को, जो पुलिस वाला आपको ये कहता है ना, कभी उनको बोलिएगा ऑन रिकॉर्ड ये कहें। ट्रांसफ़र पोस्टिंग लेने के लिए उन्हीं वज़रा के पास आएंगे और उसके बाद किसी और के पास चलेंगे। बाकी आपने कहा सेंट्रल कोई और चलाता है, सेंट्रल एक ज़माने में कोई और चलाता था, केमाड़ी भी कोई और चलाता था। अब वो दिन नहीं है कराची शहर में। अब कराची शहर जो है ना, उस डर खौफ से नहीं चलाया जा रहा। अब कराची शहर इंशाल्लाह कानून के मुताबिक चलाया जा रहा है। और हाँ, ये जो स्ट्रीट क्राइम का प्रॉब्लम है, ये बिल्कुल प्रॉब्लम है। इसके लिए पुलिस को अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। पुलिस के पास ये कोई राइट नहीं है कि अपनी नाअहली को या लैक ऑफ परफॉर्मेंस को वो ये कह दें कि इसकी जिम्मेदारी फलां सियासतदान के ऊपर जाती है। पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, वो तमाम इख्तियारात उनके पास मौजूद हैं, वो अपना काम करें और कराची वालों को जो एहसास अमन है, सलामती है, वो प्रोवाइड करने में अपना किरदार अदा करें। कोई सियासी मदाखलत नहीं है, बल्कि पॉलिटिकल कंप्लीट सपोर्ट हासिल है कि हमें अमन व अमान की सिचुएशन इस शहर में और पूरे सूबे में इंशाल्लाह देनी है।